Allahu Akbar, Allahu Akbar. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Şu dünyalarını yoktan bar kılgan, bizlerini her daim özünün büyük rızıkları bilen, nimetleri bilen nimetlendirip duruşu Cenab-ı Hak Allah Subhanahu ve Teala'ya eksiz şeksiz hamd senelerimiz, şükrenelerimiz bulsa yarar idi. Hem de sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge gönüllerimizin türlerinden daimi revişte çıkıp durgan salavat şerifelerimiz erişse yarar idi. Allah Subhanahu ve Teala hem bizge şuşundaki ilülerimiz sebeple her bir adımlarımız sayın izgiliklerimizni arttırıp, şuluk adımlarımız sayın kimşiligine hatalardan arınırga nasiplardan kılsın. Hem de şuluk adımlarımız sebeple indi tulusunca hac hem de gımra kılgan savaplarga erişirge Allah Teala nasiplardan kılsın. Elhamdülillah, hürmetli din kardeşlerim, indi köpten tugilgine uzgan cumgada jiyilgan idik, indi yana cumgalar kelip jitdi. Allah Teala şuşu cumgalarımızны indi mübarek eylesin. Indi şuşunda söyleneşek vagazlardan hem bizge de indi vagazlanırga Allah Teala nasiplardan kılsın. Okup gitken ayet kerimede Allah Subhanahu ve Teala Kahf suresinin indi 46. ayetinde bizge ayta El-malu vel-banunu zinetul hayatid dunya. Şuşu bilgan bizning mal mülketimiz, baylığımız, üstümüzde bulgan kiyimlerimiz, akşabız, neyine bulmasın bunlar her barsı da mal mülket diye atalar, bunlar barsı da hem de şulay balalarımız, ailelerimiz bu dünyanın bir ziynetleri, bir bizekleri bulup durur. Hem de bu dünya hakkında aytkanda bu dünya indi dünyanın manası indi kilip kituşu, uzıp kituşu hem de şulay tübensitilgen diyen manalarga kiletirgen söz bu dünya utup kitetirgen şuşu dünyanın şuşu bulgan baylığımız, balalarımız şuşu dünyanın bir ziynetleri indi bizekleri bulup durur. Hem de vel-bâqiyatus salihâtu. Hem de mengelik ise bâqi bulup qalatırgan mengelik ise ol da bulsa salih amellerimiz. Dünya tübenşitilgen hem de hadiste kelgençe lanet kılıngan, tübenşitilgen bir dünyada yaşayız. Hem de bu utup kitetirgen dünya. Demek ki dünya utup kiteyken dünyada bulgan bizekler de, şuşu zinnetler, alar da utup kite. Şuşu bulgan malımız, mülketimiz, balalarımız da alar da vakıtlışa, dünyamız vakıtlı bulgan kebek, bunlar da her birisi vakıtlışa birilgen. Güzeldağıza kiteriz bir maşinanı tavdan düşüp baratırgan, eğlenip düşüp kitetirgen bir maşinanı. Bir motor maşina bulsun, şuşulay eğlenip kitetirgen vakitta indi aның eğlenip barganda bir motorluğu kalmay. Şulay bu dünyada indi kıyamet günü jitkeştin, hürmetli cemaat, kıyamet günü jitkenden soň indi tavlar da hatta tuzanga eğlendirilecek şırlarda bu dünyanın bir motorluğu kalmayacak. Hem de şuşu vakıtlışa dünyanın malı mülketi de vakıtlışa bula turuun bile turup kızganışka karşı biz indi şuşu motorluklarga aldanabız. Aldanmaska kirek şuşu motorluklarga. Hem de Allah Teala'nın birgen malın mülketin Allah Teala kuşkança kullanırga kirek. Bu dünyanı yaratuşu Rabbimiz. Şuşu dünyanın bizeklerin de birüşü Rabbimiz. Bulgan baylığımız, üstümüzde bulgan kiyimimiz, akşabız, neyine bulmasın maşinamız, yurtumuz, her bir nimetimiz Allah Teala tarafından birilgen. Bulgan balalarımız da Allah Teala'nın bizge birilgen emaneti. Şuşularını birgen iken Allah Teala demek ki Allah Teala nişi kuştu şulay itip indialarını kullanırga kirek. Mal mülket, baylık. Mal mülketini hürmetli din kardeşlerimiz Allah Teala bizge emir ite halal yol bilen kazanırga. Başka şarabız yok. Yani işleybiz iken, nindigine işte işlemiyiz iken, indi en evvel işe urnaşır aldığından biz kararga tiyiş, helal mi yok mu bu kazanış?
Шушында кергән акчабыз безнең өчен халалмы, юкмы икәнен уйланырга кирәк. Урлашмыйча, инде харамга кирмичә, без мал-мөлкәтебезне тупларга тиеш. Эшебез харам икән, хөрмәтле дин кардәшләребез, башка эш сайларга кирәк. Бәлки беренче мизгелләрдә авыр булыр башка эш табырга. Бәлки күнегергә башка җиргә авыр булыр. Әмма шушы эште калдырып, хөрмәтле җәмәгать, бәлки зарплатабызда, киремебез дә әзәер. Әмма аның белән без мәңгелек тормышыбызны коткарачакбыз. Чөнки каршыбызда булган мәңгелегебез бар. Дөньябыз вакытлыча булса да, зиннәтләре вакытлыча, бизәкләре вакытлыча, әмма киләчәк тормышыбыз мәңгелек тормыш көтә. Шуңа күрә буны һәр вакыт инде уйларга кирәк. Эшләгәндә фақат халал юл белән казанырга. Инде бәлки бу дөньяда күрмәсләр, бәлки бу дөньяда урларсың, каршылыгын алмассың, әләкмәссең. Әмма мәңгелек дөньябыз бар, инде бөек имтиханыбыз бар. Ул имтиханнан беребез дә кача алмаячак. Кызганычка каршы инде бу урлашуы булсын, башкасы таралып килә һәм дә буңарга бик җиңел генә карала. Бар шундый кешеләр, шәхсән үзем кешедән ишеткәнем бар. Эшкә чыгып ди, эшемнән бер нәрсә урлап кайтмасам ди, көнем бушка узган кебек күтә ди. Кызганычка каршы шундый халәттә, хөрмәтле җәмәгать. Әмма инде аңларга кирәк, кемнеңдер берәр өлешенә кирдең икән, бу безнең өчен харам булып тора. Хәтта ки элекеге заманнардагы тарихларыбызны, әби-бабайларыбызның шырын укысагыз, бер кызык юлларга туры килдем. Элекеге заманда китерелә тарихта әби-бабайларыбыз инде көтүдән кайтарганда малларын, хәтта ки малларның инде авызларына капшык кидерә тиргән булганнар. Ни өчен капшык кидергәннәр дип китерелә? Юлда кайтып барганда дәүләтнең шушы утыртылган игеннәреннән кабып алмасыннар, ашамасыннар дип, харам ризык авызларына кирип, süt белән балаларыбызга кирмәсен дип, шушы харам дип капшык кидерткәннәр малларына. Бүген исә, бу бит дәүләтнеке, күпме урласаң да ярый дип, инде басуы белән бергә алып китәргә әзер булып торалар. Моның турында элек уйланганнар, хөрмәтле җәмәгать. Без дә буның хакында уйланырга тиеш. Бу бирелгән мал-мөлкәтебез безгә фақат халал юл белән кирергә тиеш. Килгән акчаң барыбер киләчәк. Сиңа язылган, синең насыйбың синнән бер кашан да китмәячәк. Харам юл белән табасыңмы, халал беләнме, барыбер ул сиңа киләчәк. Шуңа күрә без сайларга тиеш халал юлын гына, чөнки җаваплы булачакбыз. Бер тиене дә синнән качмыйчак. Ризаң синеке икән, ул сиңа килеп җитәчәк. Шулай ук инде әл-мәлу ди һәм дә вәл-бәнуна. Шулай ук балаларыгыз да сезнең өчен зиннәт бу дөньяда, һәм дә балаларыбыз да безгә әманәт. Бөек бер әманәт, хөрмәтле дин кардәшләрем. Улы бер сынау һәм дә улы бер әманәт безгә бирелгән. Аллаһ Тәгаләнең юлында тәрбияләргә тиеш булып калабыз шушы балаларыбызны. Бала безгә бирелде ни өчен? Biz Allah Teala'ya kul əzirlər üçün, namazın qılsın üçün, Allah Teala'ya səcdə qılsın üçün, Allah Teala'nın əmrlərinə buysunsun üçün bizə Allah Teala bala birə, əmənət itib birə. Biz isə şul balalarımızı Allah Teala'ya qarata düşman itib tərbiyəliyiz. Namazın qılmauşı bir zat itib, Allah Teala'nı inkar ituşu bir zat itib, Allah Teala'nın tıyılırğa digən əybirlərdən tıyılmay turgan, haramlarga kirə turgan bir balalar tərbiyəliyik. Hətta ki özləri də haram qılıb, əli başqalarını da şul haramga şaqıra turgan kişilər itib tərbiyəliyik balalarımızı. Allah'ın ulu bir düşmanları itib əzirliyik balalarını. Həm də cəhənnəm utlarına bir utun itib tərbiyə birəbiz. Hem de aldığı cümgalarda anlatkan idim. Bugünkü günde hatta ki Müslümanlar aytalar özleri saylasınlar deyip. Eytip gitken idik aldığı cümgada. Saylar için başta alternativini verirge kirek deyip. Mine bu alternativa ise mine bu din terbiye biru başta kursetirge kirek. Balig'lıkka kadar sen ana verirge tiyiş bu terbiyeli.
Син аны намаз өйрәтергә тиеш укырга. 7 яшь тулдымы, син балаңа өйрәтергә тиеш балага намаз укуны. Өйрәтү генә түгел, һәр көнне әйтеп торырга тиеш 5 вакыт намазың укыйсың дип. Балиглыкка ирешкәнчегә кадәр 5 ел үтәме, 6 ел үтәме балаңа һәр көнне әйтеп торачаксың, намаз кыласың дип. 5 вакыт намазыңны кылдыртачаксың балаңнан. 5 ел үтсен, 6 ел үтсен балиглыкка ирештем, әмма 7 яшьтә әмер килә балага намазны әмер итәргә. Ни өчен мин моны әйтергә тиеш? Ник кирәк бу миңа дип, иң авыры сиңа әйтерләр намазсыз бер баланың әтисе дип. Әйе, бүгенге көндә бу бир җиңел сүзләр итеп күрәсездер бәлки. Әмма элекеге заманда мусульман дөньясында, мусульман уртамында берәр кешегә әйтәләр икән, намазсыз баланың атасы бит бу дип, улы бер хурлыкка калалар иде кешеләр. Кая качырга белмиләр иде, әгәр дә җәмәгатьтә мәгълүм булса, аның баласы намаз кылмаганын ишетсәләр. Имансыз, тауфиксыз дигән сүзләр элекеге заманда хәтерләсәгез, әбиләр бер иң авыр сүзләр итеп кулланалар. Чисти имансыз, тауфиксыз бер зат дип. Иң авыр рәнҗетә тергән сүзләр кешеләр өчен шушы булган имансыз, намазсыз бер зат дип ишетү үзеңә карата. Үзеңнең гаиләңә карата. Гаиләңнең шәрәфен төшерә тергән бер сүзләр булган. Бүгенге көндә без бу сүзләргә җиңел генә карыйбыз. Аның бит баласы намаз кылмый дип, ярар, кылмасын дип. Иң кыйммәтле бер намазыбыз. Шуңа күрә моңарга да тәрбия биреп, бәләкәйдән үк өйрәтәбез. Әти баласы белән бер сафта торырга тиеш намаз кылганда. Бабай оныгы белән бер сафта торырга тиеш намаз кылганда. Менә шушыңардан да улырак байлык бармысын, хөрмәтле дин кардәшләрем? Шушыңардан да улырак шәрәф бармысын безнең нәселебезгә карата? Балаң, оныгың синең белән бер сафта басып, Аллаһ Тәгаләгә сәҗдә кыла икән, бу улы бер шатлык безнең өчен. 7 яшь тулдымы? Әмр итәсең. Вa'мур аһлака бис-салати вастабир алейха. Таха сүрәсендә Аллаһ Тәгалә әйтә, әмр итте гаиләңә, әһелләреңә намаз кылуны ди. Әмр итәбез. Әмр итәргә тиешбез һәрберебез. Аллаһ Тәгалә әмр итә безгә, балаларыбызга, гаиләбезгә әмр итәргә. Вастабир алейха. Һәм дә сабырлык кыл ди. Намаз кылуыңда бер риваяткә карата, тәфсирендә, икенче тәфсирдә караганда әмреңдә сабырлык кыл ди. Yani туктаусыз әмр итүеңдә сабырлык күрсәт ди. Туктаусыз әмр итте. 5 ел дәврендә һәр көнне балаңа әмр итәчәксең, 5 вакыт намазыңны кыл дип. Иртән намаз кыл, өйләңне кыл, икендеңне кыл, ахшам намазыңны кыл, ястүңне кылып ят дип әмр итәчәксең дип Аллаһ Тәгалә безгә әмр итә. 10 яшь тулганнан соң инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям галәмнәргә рәхмәт булып җибәрелмеш. Иң хәерле зат балагызны сукты. Намаз кылмаса эләктер балаңа ди. Әйе, монда кыйнау тиге кара яндыру тәнне дип мәгънәдә килми. Таяклар тотып балаңны кыйнау дигәнне аңлатмый. Сук дигәнең инде бер балаң аңласын дип нәрсәдер дөрес эшләмәгәнен икәнен колак төбенәме яме башкасы инде балага инде эләктерү. Яки шыбыркы белән эләктерү. Элекеге заманнарда карасагыз, хөрмәтле җәмәгать, улугларыбызның йортларында шыбыркы һәр вакыт эленеп тора иде, күренеп тора торган җирдә. Балага бер мәртәбә эләктерү җитә шуның белән. Башка очракта күрсәтү генә җитә. Шуңа күрә әби бабайларыбыздан карасагыз, хөрмәтле дин кардәшләрем, шыбыркы гына түгел ди, әби баш төбезгә тимер кашык белән дә эләгә иде ди. Әтидән куркып инде диванның астына, стелләрнең астына кача идек ди. Ул чорны карагыз, хөрмәтле җәмәгать, аларның әдәп әхлагын карагыз, әби бабайларыбызның. Бүгенге көндәге балаларның тәрбиясен карагыз. Балага сугарга ярамый, моны итәргә ярамый дип әйтүчеләр, диндә бу артта калган замананың сүзләре намазга әмер иткәндә сугу нинди сугу булсын инде дип әйтүчеләр. Әгәр дә балалары машинасын кырсалар, яки өйдә бер нәрсәләрен җимерсәләр, баланың колак төбенә генә түгел, бүтән җиренә эләктерергә әзер булып торалар. Дөнья өчен, бер тимер кисәге өчен, бер тәрилкә булсын, ватканы өчен балаларына сугарга әзер булып торган кешеләр
намаз оқығанда суққырға bu артта қалған замананың бір сөздері деп әйтушілер. Намаз ең хайырлы, біз ахирет хақында ойлаймыз. Бала мәңгілік жаһаннамға ілікмесін деп хақында сөйлешеміз. Мында енді ұялу бұл ең Пейғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ең хайырлы зат. Мыңардан да хайырлырак кіші болмады, болмайша хамда жоқ. Шуңа ғана нендегіне психологлар нәрсегіне әйтмәсін мұңысы күнде Пейғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның жолы ең хайырлы жол. Шуңа көре балаға тәрбие бергенде әләктірдің мәзгіне бұл енді сүннетлерден болып тұра. Балаларыбызны бәлекейден үк шуңа тәрбиелерге. Мен әйтмейм қиына бітіргіз балаларына. Аннары сөзімні бұрып таштамағыз, құрметті жамағат. Біз ахирет мәселесі хақында сөйлешеміз. Шуңа көре баланы бәлекейден үгінде шушында тәрбиелейбіз. Аллах Таала бұлуғлықтан әмір ите намаз қылырға, бізге исе әмір ите 7 яштен инде әзірлей башларға. Не үшін 7 яштен әмір ите оқыттырырға? Чөнки балиғлық ирештімі бала әзір болып тұрырға тиіш. Аллах Тааланың әмірі келдімі бірінші күнінен үк бала намаз қылырға тиіш. Міне балиғлық ирештімі артық үстібізден инде мәс'улиятыбыз, сұралауыбыз түші. Міне балиғлыққа қадар біз жауаплы, балиғлықтан соң ол бала өз үшін жауап бере. Әмма міне шушы шырда әр күнні әмір етеміз. Біз есе мәктепке бардың мы, бармадың мы deyip, дәрістің іштәдің мы, ішләмәдің мы deyip, енді дүния үшін қайғыртабыз туқтаусыз, әмма я улым намазға тұрдың мы, yok mu deyip, намазыңы вақытында оқыдың мы, yok mu deyip, сұрау еш yok, ойлау да yok. Ярар қылырсың әлі, вақытың жеткеш. Вақыты жетемі, yok mu? Шуңа көре балиғлыққа қадар ирешкенші бізді мәс'уліз, біз жауаплы. Балиғлығы ирешкештін, енді ол бала өзі жауаплы. Міне шушында әгерде ол намазын оқи екен, сауабында ортақ боласыз. Не үшін? Чөнки әзірлегеніңіз үшін әр бір қылған намазының сауабы сізге де yazылып бара. Я бұл байлық түгіл мүсін? Өзің намаз қыласың, сауап аласың, балаларың намаз оқып бара, сауабы yazыла. Алар тағын балаларын үйретселер, алардың да сауабы сиңа үстеліп бара. Міне ең хайырлы пирамидалар қайда яшірілген, хөрмәтле җәмәгать. Шуңа күрә, хөрмәтле җәмәгать, бұл янмый торган байлық, юкка чыкмый торган бер байлық. Әгәр дә балаң укымый икән, гынахында тагын уртак. Не өчен? Әзерләмәдең балаңны. Әмір итмәдең һәр көнне намаз кыл дип, әйтмәдең балаңа. Уртак. Бәлки балаң балиғлыққа ирешті дә үзе бу юлны тапты. Хидаят юлы белән Аллаһ Тәала башка юл белән шушы юлга ирештирде. Ул савабын ала, син алмыйсың. Не өчен? Чөнки син өйрәтмәдең аны шушы намазга. Югалттың шушы мөмкинчелекне, шушы казану юлын. Шуңа күрә, хөрмәтле җәмәгать, балаларыгызга намазны өйрәтегез. Фатиха сүрәләрен дә үзегез өйрәтегез балаларыгызга. Һәр көнне 5 вакыт намазда күпме Фатиха сүрәсен укыйбыз, балагыз һәр бер укыган сайын сезгә савабы барачак. Ник гатьлек байлык туплый алабыз шушы юлда. Шуңа күрә, хөрмәтле дин кардәшләрем, шушында диққатлы булыйк. Биргән балаларыбыз әманәт, һәм дә шырыбыз авыр шырда яшибез. Дөнья, хөрмәтле җәмәгать, үзенең бүтән зиннәтләрен, үзенең бүтән матурлыкларын уртага чыгарды. Исра ва Ми'раҗ кичәсе хакында сөйләшкәндә дә мин сезгә бер кыйссаны сөйләп киткән идем, искә төшерәм. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи селям буракка атланып барганда, Җабраил алейхиссалам белән Исра кылганда, юлларында бер карт хатынны очраталар. Җыерчыкланып беткән йөз белән, өстәрендә матур киемнәр кигән, инде бизәлгән алтыннар белән, көмешләр белән, инде кыйммәтле ташлар белән киенеп чыккан бер хатынны күрәләр. Һәм дә ул хатын Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллямга сәлам бирә. Пәйгамбәрбез исә Җабраил алейхиссаламның ишараты белән сәлам бирмичә үтеп китәләр. Үтеп киткәннән соң Җабраил алейхиссалам Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямга аңлатып, бу ди дөнья иде ди. Ул ди артык үзенең соңгы көннәрен яши ди. Шуңа күрә җыерчыкларга баткан ди. Һәм дә үзенең соңгы көннәрен яшәгәнен аңлаганга күрә артык бүтән булган матурлыкларын тышка чыгарды ди. Булган үстендәге бизәкләре дә шушы матурлыклары. Шуннап та, хөрмәтле җәмәгать, бер тормышыбызга акыл күзе белән карыйк. Әле 50 ел элек яшәгән халыкларда
Күренмәгән ниғмәтләрдә яшибез. Кайнар суы агып тора. Савыт-саба юу машиналарыбыз, җиһазларыбыз бар. Киемнәребезне юып тора торган җиһазларыбыз бар. Хәтта ки өйдә инде хәзер суыртып йөрергә кирәк түгел, роботы суырып йөри. Yani нәрсә генә юк. Нинди генә ниғмәтләргә баттык. Бу ниғмәтләрсез хәтта ки үзебезнең тормышыбызны күрә алмыйбыз артык. Бер суны гына сүндереп куялар җәйкене, инде вах киләбез, су бетте, кайнар су. Элекеге чорда инде ул сусыз, кайнар сусыз яшәгәннәр бит әле. Без инде яши алмаслык дәрәҗәдә шушы булган ниғмәтләрдә шумып яшибез. Һәм дә шушы дөнья артык бүтән ягы белән безне алдарга тырыша. Без исә бу дөньяга бирешмик, хөрмәтле җәмәгать. Бу дөнья вакытлыча үтеп китә торган дөнья. Вал-бақиятус салиха. Инде изге гамәлләр бақидер, мәңгелектер. Хайрун инда раббика саваба ва хайрун амала. Алар инде Аллаһ каршында саваб каршында, ягъни буның каршылыгы ягыннан да хәерлерәк, һәм дә инде амал буларак та иң хәерле гамәлләр бу салих изге гамәлләребез, кылган намазларыбыз, туткан уразаларыбыз, биргән садакаларыбыз, кылган изгелекләребез, ярдәмчелекләребез башка кешеләргә карата, булар инде мәңгелеккә күчә торган байлыкларыбыз. Булар дөнья белән генә үтеп китми. Дөнья үтеп китсә, монда калган мал-мөлкәтебез үтеп китсә, балаларыбыз үтеп китсә, салих амәлләребез үтеп китми. Янмаячак бу изгелекләребез. Шуңа күрә мәңгелеккә әзерлек шуларны. Бу дөнья сынау дөньясы, әлбәттә. Авырлыклары да була. Хәтта ки хадисләрдә дә килә, Аллаһ Тәгалә яраткан кулларына авырлык бирә, авыр бер сынау бирә. Алар Аллаһ Тәгаләгә күтәреп кулларын дуга кылсыннар дип. Мөрәҗәгать итсеннәр дип, Аллаһтан сорасыннар дип, Аллаһ Тәгалә бер авырлыгын биреп ала. Бу бер хөрмәтле җәмәгать, бер тиш врачына барган кебек күз алдыгызга китергез. Табибка, тиш табибына барабыз, мәсәлән, көне-төне тишебез авыртып торды. Туктаусыз сабыр итә алмаслык дәрәҗәдә җиткәч, табибка бардык, без бит инде шулай соң шиктә генә барып җитәбез табибларга. Барып җиттек табибка, тишебезне каратыр өчен нәрсә ди? Мин сиңа хәзер ди авырттырам аз гына ди, сабыр итти, әмма инде аннары рәхәт булачак ди. Ул бит безгә бер начарлык өчен авырттырмый шулай бит тишебезне. Хәтта ки әле авыртуны кисәтергән бер дару казаса да, барыбер аңардан да сизелә әле. Инде иң яратмаган врачларның берсе тиш врачына бары. Врачлар яхшы, нинә барасы килми, тишне итәргә. Шулай бит инде күбебез куркабыз бу эштән. Әмма нәрсә ди, сабыр итти, һәм дә сабырлыгының каршылыгы нәрсә? Бер авырлыкны сабыр итеп алганнан соң рәхәтлеге килә. Инде артык авыртуы бетә. Менә шушылай итеп Аллаһ Тәгалә дә безгә шушы дөньяда шушы сынауларын бирә. Безнең ахыры рәхәт булсын дип. 70-80 ел дәврендә безнең тишебезне тарталар. Узак шыр кебек, әмма каршында нәрсә? Мәңгелек дөнья. Мәңгелек белән 70 елны тиң китереп булмый, хөрмәтле җәмәгать. Һәрбер урын, әйбер урынына баса, әгәр дә мәңгелекне, рәхәтлекне күз алдыбызга китерсәк, шушы дөньядагы булган бәләкәй генә бер авыртулар, һәрбер әйберне аңлыйбыз, җиңеллек белән кабул итәбез. Шуңа күрә шушы дөньяда, хөрмәтле җәмәгать, җиңеллек белән карарга кирәк. Тыныч итеп. Бу дөньяның бер мисалы итеп, кызык бер мисал китерде бер галимнәрдән. Менә күз алдыгызга китерегез ди, баланы ди, кулда тотасыз бер баланы. Һәм дә бер баланы өскә ыргытасыз. Уйнар өчен ыргытып аласыз баланы өскә. Баланың шушы өшеп барган мизгелләрендә баланың йөзенә бер курку чыга. Бала бер җибәргәннән соң куркып ала. Йөзендә куркулары чыга йөзенә, һәм дә кире әтисенең кулына кайткачтан көлә башлый бала, шатлана. Менә шушы безнең шушында булуыбыз, менә шушы баланың курку хәлендәге бу дөнья безнең. Әмма без кемнең кулында һәрберебез? Бийек Раббыбызның, Аллаһ Тәгаләнең кулында без һәрберебез. Шуңа күрә тыныч булыйк, хөрмәтле җәмәгать. Тынычланыйк шушы дөньяда. Без һәрберебез бийек Раббыбызның кулларында. Моңардан да хәерлерәк зат юк. Аллаһ Тәгалә безгә карата мәрхәмәтле, һәм дә ул безне калдырмаячак бу тормышыбызда. Тыныч булыйк.
Тынычланыйк. Шушы дөнья бер диңгез кебек. Инде бер халыкларның сүзләре бар. Yüzürгә өйрәнергә теләсәң ди, иң әүвәл акылыңны тынычландыр диләр. Тынычлан диләр. Yüzürгә өйрәнгәнегезне һәрберегез истәдер бәлки. Yüzürгә дигәндә, мәсәлән, сине кулга тотып, инде суда тотканда нәрсә диләр? Тынычлан диләр. Мин хәтерлим үземнең yüzürгә өйрәнгәнемне, анда нинди тынычлану, анда батып үлмәсәм ярар иде дип уйлыйсың. Анда тынычланып булмый, сине су өстендә тоталар, хәзер җибәрәбез диләр. Инде батып үлмәсәм ярар иде дип куркасың. Әмма тынычланганнан соң чынлап та файдасын күрәсең. Һәм дә инде тынычланып суның өстендә yüзә башлыйсың. Менә шушы дөньяда бу диңгез кебек. Шушы диңгездә yüзәргә өйрәнергә кирәк, хөрмәтле җанат, батмыйча. Безнең нәфесебез исә безне һаман батырырга тели шушы дөньяга. Шушы булган байлыкларга без һаман шумарга тырышабыз. Шушы дөньяның байлыкларына алданып, шушы дөньяның зиннәтләренә, әйберләренә, кыйммәтле әйберләр булсын, башкасы булсын, һәрбер үтеп китә торган әйбер өчен без инде шумарга әзер шушы дөньяга. Шуңа күрә, хөрмәтле дин кардәшләрем, тынычланыйк шушы дөньяда. Һәм дә нәфесләребезне тынычландырыйк. Һәм дә Аллаһ Тәгаләнең шушы әмерләренә буйсынырга тырышыйк. Дөнья үтә дә китә. 2 көнлек дөньябыз бар. Иртәгә исән булабызмы, юкмы, беребез дә белмибез. Бөек затлар яшәде шушы дөньяда. Бөек затлар таптап йөрде шушы дөньяны. Иң хәерле затлар пәйгамбәрләр булды. Сулайман алейхиссаламга бу дөньяның бүтән байлыгы бирелде. Үзенең тәхетендә җил белән үтеп йөри иде. Бүтән дөньядагы маллар, хайваннар аңа буйсына иде. Җил хәттәки буйсына иде. Шушы дөньяның бөек патшасы булган Сулайман алейхиссалам. Ул да китте бу дөньядан. Муса алейхиссалам. Таягы ташлаганнан соң олы бер йыланга әйләнә иде. Үзенең халкы белән диңгез ачылып, диңгездән үтеп чыккан бөек бер зат, бөек пәйгамбәрбез. Ул да китте бу дөньядан. Галәмнәрнең рәхмәте, кешеләр арасында иң хәерле зат булган бөек пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям күпме мөгъҗизалар күрсәтте. Күпме хәерле юллар күрсәтте, күпме хәерле затлар тәрбияләп калдырган бөек пәйгамбәрбез, Аллаһ Тәгаләнең иң яраткан заты. Ул да китте бу дөньядан. Залимнар яшәде бу дөньяда. Намруд дөньяның шулай бүтән мөлке бирелгән зат, җиннәр белән тәрбияләнгән, бүтән байлыкка хуҗа булган. Аңарга пәйгамбәр килгәч, Аллаһка буйсын дигәч, иң әүвәл миңа буйсын, мин синең Раббың дигән кеше. Бер бәләкәй бер ширки белән, башына кирип киткән бер ширки белән вафат булган, ләгънәт кылынган бер зат, ул да китте бу дөньядан. Нинди генә кешеләр яшәмәсен бу дөньяда, һәрберебез китәбез, хөрмәтле дин кардәшләр. Вакытлыча дөньяга килдек. Әмма бөек бер байлыгыбыз бар. Ул байлыкны аңлар өчен, нинди байлык икәнен аңлар өчен бер хадис сөйләп китәм. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтә, кыямәт көне җиткәчтен, мәхшәр мәйданнарында төрле кешеләр төрле хәлдә булачак, үзләренең шушы тирләрендә батып торганда, кемдер тизгә кадәр, кемдер инде эшләренә кадәр, кемдер бата инде, шушылай итеп төрле хәлдә булган чорда кешеләр арасыннан бер кеше чакырып алачак, имтиханда инде сорау алырлар өчен Аллаһ хузурына. Аллаһ Тәгаләнең каршына чыккач, буның гамәл китапларын китерәчәкләр. 99 китап шәр китапларынан начар гамәл кылынган 99 китап, ұшы күренмәгән, башы ұшы күренмәгән китаплар китерилеп бастырылачак. Һәр берсендә гынах язылган. Аллаһ Тәгалә сорыйчак, бу синең гамәлләреңме? Әйе, минем гамәлләрем диячәк. Бәлки минем язучы фәрештәләрем ялгышкандыр, бәлки бу синең гамәлләрең түгелдер. Юк, Раббым, бу минем гамәлләрем ди.
Кешеләр аптырыйшаклар шушы китапларны күреп. Ярар, ди Аллаһ Тәала. Китерегез моның изге гамәлләрен ди. Бу кеше әйтә, минем изге гамәлләрем юк ди. Бар ди, синең бер изге гамәлең бар ди. Фәрештәләр алып киләләр бер кагаз бит. Бер кагаз бит алып чыгалар. Махшәрдәге булган кешеләр шашырачак, ничек инде бер бу китаплар белән шушы кагазны тиң китерергә мәкче булалар микән дип. Әмма бу кагазда нәрсә була? La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah дип әйтелгән, ихлас күңелдән әйтелгән сүзләре һәм дә кабул иткән сүзләре була. Шушы сүзләрне үлчәүгә куялар, китап белән бер яктан китаплары була, начар гамәлләре белән бер яктан la ilaha illallah була. Кешеләр нәрсә дип уйлый? Әлбәттә, шушы начар гамәлләре өстен килер дип уйлый. Әмма la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah дигән сүзләре авыррак килә. Һәм дә шушы сүзләр белән Аллаһ Тәала шушы кешене коткара, һәм дә кылган кимчелек гына хаталарын ярлыкый. Һәр беребезнең йөрәкләребездә шушы сүзләребезне ташыйбыз. Һәр беребез әшһаду ан ла илаха иллаллаһ Мухаммадур Расулуллаһ дидек. Шушы сүзләребезгә тугры калый, хөрмәтле дин кардәшләрем. Шушы сүзләребезне югалтмыйча ахыры көнгә кадәр йөрәкләребездә ташыйк. Һәм дә шушы сүзләр белән бергә шушы дөньядан күчеп китәргә Аллаһ Тәала безгә насиплардан кылсын.